चालू केले सॉरी. करू सर सुरुवात. नाही दिसत. मी केले. You can start now. Yes, sir. Yes. It is with profound sadness that we mourn the passing of our very dear Dr. Sushma Jafarkar, a trailblazer in the field of microbiology and biotechnology, and a true visionary whose work transcended science and touched countless lives. Her career, spanning over 3.5 decades at Institute of Science, Aurangabad, Agarkar Research Institute, Vidya Pratishthan School of Biotechnology, Vidya Pratishthan Arts Science and Commerce College, and Microbiology Society, which was marked by a relentless pursuit of excellence, a passion for sustainable development, and a commitment to bridging the gap between academia and industry. Dr. Sushma Chafarkar was not only a distinguished researcher, but also a compassionate leader who believed in using science to solve real world problems. As the founder director of a renowned biotechnology institute, Vidya Pratishthan School of Biotechnology, she said, a shining example of how academic research could be seamlessly translated for a rural development and integrated with industrial applications. Her pioneering efforts paved the way for meaningful collaborations, fostering innovation, and nurturing talent that continues to contribute to the advancement of science and society. Her vision and dedication shone brightest in her flagship initiative, the BioVillage project, which spanned over 11 transformative years. This remarkable program went beyond research and development to focus on grassroots levels that impacted especially rural Maharashtra. So under this project, 42 villages were adopted for rural development through sustainable development, that is especially through biotechnology. By empowering farmers with scientific knowledge and practical training, Dr. Sushma Chafalkar not only proved agricultural productivity, but also initiated for Vidya Pratishthan's College of Agricultural Biotechnology. She also brought hope and self-reliance to countless communities. Her ability to translate complex scientific concepts into tangible benefits for the underprivileged is a testament to her brilliance and humanity. While her professional accolades are too many, those who knew Dr. Chafalkar will always remember her as a mentor and a touching light. She was a teacher who inspired her students to dream big, work hard, and never lose sight of the greater good. Her encouragement and unwavering belief in the potential of others left an indelible mark on everyone she encountered, from her students, distinguished alumni, and colleagues to the many lives she uplifted through her outreach efforts. Dr. Sushma Chapalkar was not only a scientist and educator, but also a vibrant soul who embraced
life with zeal. She found joy in the simple yet profound pleasures of life, like gardening, music, culinary explorations, and traveling to new destinations. This pursuit reflected her multifaceted personality, which combined intellectual brilliance with profound appreciation for life's beauty and diversity. As we bid farewell to Dr. Sushma Chapalkar, who was our head department of microbiology, who was director, School of Biotechnology, and principal with the Pratishtan's Agriculture Biotechnology, we extend our heartfelt condolences to her family, especially Mr. Ravindra Chafalkar, her daughters, Dr. Anushri Chafalkar from ICER Pune and Ashwini Sharma from Sam Jose University, US, her friends and everyone who had the privilege of knowing her. Her passing is an irreplaceable loss to the academic, scientific, and rural development communities. Yet her legacy of knowledge, compassion, and innovation will continue to inspire and guide us for generations to come. May we all strive to carry forward her vision of a world where science serves humanity and where innovation uplifts even the most underserved corners of society. Though her physical presence may no longer be with us, her spirit lives on in the countless lives she transformed and the pioneering milestones she achieved. With such a With such a deepest sympathy and gratitude, I owe, on the behalf of Vidya Pratishthan's Arts, Science and Commerce College, Department of Microbiology, Department of Biotechnology, all the present students and our distinguished alumni, I here pay the words of this gratitude and sympathy to our honorable ma'am. Yes, sir. Sharma, Yes, sir. Nilima ma'am. Principal sir also had joined, sir. As is Nilima busy ma'am, today. Yes, yes, sir. कुणी मराठीतून बोलणार असेल तरीही चालेल, कारण Yes, sir. Yes. सगळे महाराष्ट्रातलेच लोक आहेत चालेल, sir. No problem. आणि मराठीतून बोलणं त्यांना जास्त भावना व्यक्त करता येतात अशा मीटिंग मध्ये. Yes, sir. चालेल. हो, सांगा आता कोण नेक्स्ट. Sharma. Principal sir is there. Let sir speak now first. Yeah, yeah. Sir, Shinde sir. Hello. Sharma sir, I will give later on. You can continue. Okay. At the end, I will. Okay, sir. Okay. Good afternoon, one and all. We have all gathered for the condolence meet of our beloved Dr. Sushma Chafalkar, madam. Madam had been my boss, and in fact, she recruited me to the Vidya Pratishthan School of Biotechnology then. So I joined this institute in 2001, and Madam took my interview, and I was part of a journey which I shared with her for almost 22 years. Now, in this 22 years, it was a mixed journey, like wherein we did get to learn quite a lot from Madam. We time and again got scoldings from her also. But no matter how much we used to fight, at the end of the day, we used to come together and celebrate. And then, like that was the zest of being together, working together as a teamwork. Madam was very strict, and she had her daughter Anushri, to whom I have also been, like as a teacher, I used to go to Madam's house and teach her. Madam's husband, Chafalkar sir, Ravindra Chafalkar sir, had been a good friend of mine. He used to give us suggestions about how to be financially more stable. Ashwini,
त्यातलं फक्त ते विमान आणि ते एकदा बाजूला काढून ठेवते पर्स. Ashwini had been a wonderful student again. I had been like though she did not come into biology, but initial years when she was in school, I did even had been in teaching her, and that's it. Like I do propose my heartfelt condolences and also pray to the family to get enough strength to be like we will be missing her in a long run. To Chafalkar madam, heartfelt condolences. Thank you so much, sir. येस. RD जोशी सर. जोशी सर, तुम्ही बोलू शकता. Thank you, Deshmukh sir. You have given a good suggestion that though it's a condolence meet, we can always express our thoughts in mother tongue rather than this formal English language. So thank you very much, Deshmukh sir, that we can interact in English, but I will prefer Marathi for this condolence meet. पेंढारकर मॅडम, शर्मा सर, शिंदे सर, मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि देशमुख सरांचे आभार मानतो कारण का त्यांनी आज ही अशी एक कंडोलन्स मीट ठेवलेली आहे. हॅलो, आय एम ऑडिबल? येस येस, युअर येस ऑडिबल. येस. डॉक्टर सुषमा चाफळकर यांची ओळख माझी जवळपास 40 वर्षांपासून आहे. वी वेर फॅमिली फ्रेंड्स ॲट औरंगाबाद. त्यांची फॅमिली म्हणजे कुमारी सुषमा तालीकोटकर ही आणि आमची जोशी फॅमिली फार जुनी ओळख होती आमच्या औरंगाबादची. आणि नंतर शी वॉज 2 years ज्युनियर टू मी इन वाईल ग्रॅज्युएशन अँड पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आय हॅज ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय एव्हरीवन, शी वॉज व्हेरी करेजियस राईट फ्रॉम द ग्रॅज्युएशन. म्हणजे ग्रॅज्युएशनला असताना तिचा एकंदरीत स्वभाव जसं आत्ता सगळ्यांनी एक्सप्लेन केला तसा करेजियस होता, आपल्या मतासाठी आग्रही होती आणि क्वालिटी एज्युकेशनवर तिचा भर होता. ग्रॅज्युएशनमध्ये सुद्धा आम्ही बघायचो की क्वालिटी एज्युकेशन कसं मिळालं पाहिजे, कसं आपण जास्तीत जास्त बुक्स रेफर केले पाहिजेत, जर्नल्स रेफर केले पाहिजेत, यावर तिचा भर होता. आणि यासाठी काही आमच्या सिनियर्सचा गायडन्सही थोडासा ती घ्यायची. त्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये आल्यानंतर सुद्धा तिचं जे बिहेवियर होतं ते टोटली इट वॉज लाईक अ फ्युचर अकॅडमिशियन, फ्युचर सायंटिस्ट अँड फ्युचर ॲडमिनिस्ट्रेटर. द ॲडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन हर जीन्स. त्यानंतर एक 5 वर्षाच्या कालावधीनंतर माझी पुनर्ओळख तिची बारामतीला असताना झाली. बारामतीला मी 3 ते 4 वेळेस आतापर्यंत गेलो असेल. तिचं एकंदरीत सायंटिफिक ॲटिट्यूड, सायंटिफिक ॲप्टिट्यूड, देन पॅशन टुवर्ड्स हर job, passion towards her profession, and passion towards farmers, and creating wealth from the academic environment, and taking her team together to an excellence. These were the things which I have seen in her department. I had been there for 3 to 4 times. We had interactions with Pendarkar madam, Sharma sir, and all the other departmental colleagues. So she had taken the VSBT to a specific benchmark of biotechnology research. Dr. Rale was at that time head of the micro department, Dr. Kapadnis, Dr. Devpurkar. Though they were seniors, they admire her merit, and they have already congratulated her for her achievements in academic field. जशी ती BScला किंवा MScला आम्ही बघायचो त्याच पद्धतीने तिची डेव्हलपमेंट ही पुढे बारामतीला झाली. त्यानंतर ॲज ए प्रिन्सिपल तिने त्याच पद्धतीने डेव्हलप केलं. फॅमिली नोटवर सुद्धा तिचे पती डॉक्टर रवींद्र चाफळकर माझे अत्यंत चांगले मित्र होते, मित्र आहेत अजूनही. त्या फॅमिलीचा मी सुद्धा फ्रेंड आहे. ज्या वेळेस पुण्यात जातो त्यावेळेस मी हमखासपणे न चुकता एक भेट तिच्या घरी असते, तिच्या फॅमिलीबरोबर असते. मोठी मुलगी अनुश्री, तिच्याबरोबरही बऱ्याच डिस्कशन्स आमच्या सब्जेक्टचे झालेले आहेत. तिला मी मुलीसारखंच मानतो. अश्विनीची माझा जास्ती संबंध आला नाही कारण ती बरीच लहान होती, पण अनुश्रीशी भरपूर संबंध आला. एक फॅमिली फ्रेंड ॲज ए तालीकोटकर फॅमिली माहेरची आणि चाफळकर फॅमिली पुण्याची, असे दोन्ही फॅमिली फ्रेंड म्हणून माझे होते आणि आहेत आणि राहतील सुद्धा.
तिचे मोठे बंधू, तिची बहीण, तिचे वडील, आई सर्वांचीच आमची फॅमिली फ्रेंड होती. एक अशी अकॅडमिशियन जी सायंटिस्टही होती, अकॅडमिशियनही होती, फार्मर फ्रेंडही होती आणि बेस्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर होती. अशी एक माझी जवळची मैत्रीण ही गेल्याचं दुःख मला खूप होत आहे. त्यात 15 तारखेची न्यूज मला समजली 1 तासामध्ये केवळ. परंतु त्याच वेळेस एक टॉन्सिलिटिस नावाचं एक सिव्हिअर इन्फेक्शन मला झालं होतं. आय वॉज बेडरिडन इन हॉस्पिटल फॉर 15 days. सो आय कुड नॉट कम फॉर द फ्युनरल ऑन 17th. तर अशी एक अत्यंत चांगली मैत्रीण, चांगली ॲडमिनिस्ट्रेटर, चांगली सायंटिस्ट आणि चांगली वैयक्तिक फ्रेंड मी कायमची गमावली याचं मला खूप 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 दुःख होत आहे. तिच्या आत्म्यास शांती मिळो आणि हे माझ्यातर्फे आणि माझ्या फॅमिलीतर्फे तिला हार्दिक श्रद्धांजली. धन्यवाद. त्यापेक्षा आणखीन कोणी बोलू इच्छित एकेकाने नावं सांगावे, पुढे यावं आणि 2 ते 3 मिनिटात. देशमुख सर, हा बोला बोला. पठाडे सर. पठाडे सर बोला. मी डॉक्टर जी.आर. पठाडे बोलतोय कराडवरनं. सापळकर मॅडमचा आणि माझी इंटरॅक्शन ही खूप 30 वर्षापेक्षा जास्त पिरियडची आहे. आणि मी जेव्हा कराडला होतो सायन्स कॉलेजला, त्यावेळी त्या मी परीक्षेला चेअरमन असताना त्या परीक्षेला आमच्याकडे एक्झामिनर येत असत. त्यानंतर मी जेव्हा फर्ग्युसन कॉलेजला जॉईन झालो, त्यावेळीही मॅडमचा माझा अतिशय जवळचा संबंध आला. इंटरॅक्शन्स आमच्या खूप झाल्या. त्यानंतर एच.व्ही. देसाई कॉलेजला जेव्हा प्रिन्सिपल म्हणून जॉईन झालो, त्यावेळी मॅडमचा संबंध माझा खूप आला. आणि नंतर मॅडम प्रिन्सिपल झाल्यानंतर सुद्धा त्यांचा जेजुरीला असताना सुद्धा माझा इंटरॅक्शन त्यांची माझी होत असे. त्या एक अतिशय जिद्दी अशा स्वभावाच्या आणि अतिशय हुशार आणि क्वालिटी एज्युकेशन, जसं आता जोशींनी सांगितलं तसं याच्या मागोवा घेणाऱ्या अशा मॅडम होत्या. आणि त्या बारामतीचं जे बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर आहे, त्याचा सिलेबस करण्याचं श्रेय हे मॅडमना जातं पुणे विद्यापीठामध्ये. आणि त्याची क्वालिटी सिलेबसची आणि सगळं मेंटेन करण्यासाठी त्या आटोकाट त्यांनी प्रयत्न केला. त्या एक अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रशासक होत्या, उत्कृष्ट अशा शिक्षक होत्या. आणि त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये मायक्रोबायोलॉजी असू द्या किंवा बायोटेक्नॉलॉजी असू द्या, याची भरभराट उत्तम झाली. त्या कडक शिस्तीच्या म्हणून प्रसिद्ध होत्या. आणि जे एज्युकेशनमध्ये गरजेचं असतं, ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये गरजेचं असतं, हे त्यांनी दाखवून दिलं. आणि मला आठवतं की त्यांच्या मुलीच्या ॲक्सिडेंटच्या प्रसंगी सुद्धा त्यांनी तो जो प्रसंग होता तो अतिशय जिद्दीनं हाताळला आणि न डगमगता त्या मुलीला उभं केलं. अतिशय ते मोठं मोलाचं त्यांनी हे केलं. पुणे विद्यापीठातील बायोटेक्नॉलॉजीच्या जे आहे जे डिपार्टमेंट चालू झाली वेगवेगळ्या ठिकाणी, त्याचं सुद्धा ज्याला आपण म्हणतो की त्या कमिटीवर येत असत आणि मार्गदर्शन करत असत, त्याचं श्रेय सापळकर मॅडमना जातं. अशी हे उत्कृष्ट प्रशासक, उत्कृष्ट शिक्षक अकाली त्यांचं निधन झालं. त्या अल्पशा आजारानं त्या व्यथित होत्या आणि त्यातून त्यांचं निधन झालं. मला जेव्हा कळालं त्यांचं निधन, अतिशय शॉक बसला मला. त्याच पिरियडमध्ये आमच्याकडे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स असल्यामुळे मला त्या फ्युनरलला जाता आलं नाही. परंतु आपल्या ग्रुपवर मी कंडोलन्स टाकलं होतं. आणि आता सुद्धा त्यांच्या चिरात्म्यास चिरशांती मिळो. तसेच कुटुंबियांना हा जो शॉक बसलेला मोठा आहे, त्या शॉक मधनं बाहेर यायची शक्ती परमेश्वर देव, ही मी परमेश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद पठाडे सर. आणखी उपस्थितापैकी कुणी बोलणार आहे का? शेवटी प्राचार्य शिंदे सर आणि मी बोलणार आहोतच. त्याच्या आधी कोणाला भावना व्यक्त करायची असतील तर कृपया आपण पुढे यावं. येस येस येस. येस, सुरू करा. म्यूट झाला. अनम्यूट करा. प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. झालं.
आले का? येते? येतोय. हा. मी साधना देशपांडे मॅडम बरोबर 24 वर्ष विद्याप्रतिष्ठानला काम केलं. त्यांचे वेगवेगळे पैलू त्यावेळेस पुष्कळ बघायला मिळाले. अत्यंत हुशार, सगळ्यांनी सांगितलं गेट ऍडमिनिस्ट्रेटर, पण त्या खूप भावनिकही होत्या आणि सतत नवीनच्या शोधात असायच्या. कॉलेज, संस्था कसे पुढे येतील, विद्यार्थी कसे पुढे येतील, आपल्या बरोबर स्टाफही कसे पुढे येतील, याच्यासाठी त्यांनी कायम प्रयत्न केले. बायोटेक्नॉलॉजीची उभारणी करण्यासाठी मला आणि त्यांना साहेबांनी 20-21 दिवस इंग्लंड, अमेरिका आणि कॅनडाच्या दौऱ्यावर पाठवलेलं होतं. स्वतः साहेबही त्यावेळेस बरोबर होते आणि त्यावेळेस त्यांच्या वेगवेगळ्या स्वभावाचे खूप पैलू बघायला मिळाले आणि त्याच वेळेस असं वाटत होते की या मॅडम खूप पुढे जाणार आणि खूप जिद्दी आणि स्वतः घेतलेलं काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी अत्यंत कष्ट घेणारे आहेत, हे त्यावेळेस दिसून आलं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी विद्याप्रतिष्ठानमध्ये बायोटेक्नॉलॉजीची स्थापना केली आणि अल्पावधीतच त्याचं नाव पूर्ण भारतभर गाजलं आणि त्याचं केवळ श्रेय चाफळकर मॅडमनाच जातं. त्याच्यासाठी त्यांना 2 मुली, पण हे बायोटेक्नॉलॉजी हे त्यांचं तिसरं अपत्य होतं आणि एखाद्या अपत्याला वाढवताना जितके कष्ट करावे लागतात ते कष्ट त्यांनी त्याच्यासाठी घेतले आणि ते किती कष्ट घेतले त्याची पूर्ण साक्षीदार मी आहे. आणि त्यांनी कॉलेजसाठी, विद्याप्रतिष्ठानसाठी, बायोटेक्नॉलॉजीसाठी खूप श्रम घेतले आणि त्या अचानकपणे अशा निघून जातील असं कधी स्वप्नातही वाटलं नाही. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकल्यावर इतका शॉक बसला होता की पूर्ण 24 वर्षाचा सगळा चित्रपट डोळ्यासमोर आला आणि ते आपल्यात नाहीत हे अजूनही खरं वाटत नाही. सतत असं वाटतं की ते आता येतील आणि मॅडम आपल्याला हे करायचे, आपल्याला ते करायचे असं सांगतील असं वाटतंय. त्या खूप भावनिकही होत्या. माझ्या मुलाला ऍक्सिडेंट झाला त्यावेळेस मिस्टर चाफळकर आणि सुषमा मॅडमनी ताबडतोब त्यांच्या गाडीतून नेऊन हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि 3-4 दिवस सतत त्या चौकशी करत होत्या. म्हणजे त्या लोकांच्या सुखदुःखातही सतत बरोबर असायच्या, अकॅडमिकली बरोबर असायच्या. म्हणजे अशा सर्व गुणसंपन्न मॅडम अगदी लवकर गेल्या आणि सगळ्यांना जाताना खूप चटका लावून गेल्या. त्यांच्या मुलींना, त्यांच्या मिस्टरांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती ईश्वराने देवी. त्यांच्या दुःखात मी पूर्णतः माझं कुटुंब आम्ही सगळेजण सहभागी आहोत. मॅडमना भावपूर्ण श्रद्धांजली. धन्यवाद देशपांडे मॅडम. आणि मलाही कल्पना आहे की तुम्ही एकाच महाविद्यालयात असल्यामुळं जास्तीत जास्त कालावधी तुमचा त्यांच्या सहवासात गेला. खूप एकत्र गेला सर, फार एकत्र कामं केली आम्ही. माझ्याकडे बरोबर. चार्ज असताना त्यांची मला भयंकर मदत झाली. म्हणजे मला डोळ्यातनं पाणी पण येत नाहीये इतकं कसं तरी होत. अगदी बरोबर आहे. येस, अजून नेक्स्ट कोण? तर 1 मिनिट बोलू मी? हा, बोला बोला बोला. हा, स्वतःचं नाव सांगून सुरू. हो हो. सर्वांना नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर गजानन माळी, भारतीय विद्यापीठ, यशवंतराव मोहिते कॉलेज, पुणे. मॅडमचा आणि माझा काय असा डायरेक्ट फारसा संबंध होता किंवा परिचय नव्हता असंही नव्हतं. पण तरी सुद्धा एक आठवण माझ्या आयुष्यातली आहे ती म्हणजे माझ्या कडेगाव, सांगली जिल्ह्यात मध्ये जे भारतीय विद्यापीठाचं कॉलेज आहे कडेगावला, त्या ठिकाणी आम्ही 2017 साली एक कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज केली होती की ज्याचं टायटल होतं बायोटेक्नॉलॉजी फॉर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट अँड रुरल इकॉनॉमी, हे त्याचं थीम होतं. आणि त्या कॉन्फरन्ससाठी आम्ही मॅडमना कीनोट स्पीकर म्हणून इन्व्हाइट केलेलं होतं. आणि त्यासाठी मॅडम त्याच वेळेला मला वाटते त्यांच्या फॅमिलीमध्ये काही दुःखद गोष्टी होत्या. मॅडम टेन्शनमध्ये, त्यांचा टेन्शनचा तो कालावधी होता.
तरी सुद्धा त्याने आमचं इन्व्हायटेशन ऍक्सेप्ट करून त्या कीनोट स्पीकर म्हणून कडेगावला त्या ठिकाणी उपस्थित राहिलेल्या होत्या. आणि मग त्या 2-3 दिवसाच्या त्या कालावधीमध्ये त्यांच्याशी जी काही माझी इंटरॅक्शन झाली होती, जे काही बोलणं झालेलं होतं किंवा त्यांचं जे काही स्पीच होतं, त्याच्यातून आम्ही सर्वजण आमच्या कॉलेजमधले सर्व प्राध्यापक, अधिक पार्टिसिपंट्स हे सगळे प्रत्यक्षपणे भारावून गेलेलो होतो. त्यांचं बायोटेक्नॉलॉजी असो किंवा मायक्रोबायोलॉजीच्या फील्डमध्ये जे काही कॉन्ट्रिब्युशन होतं किंवा लॅब टू लँड, लॅबमधला रिसर्च ॲक्च्युअली फील्डमध्ये कसा न्यायचा, त्याचं ॲप्लिकेशन कसं करायचं, या बाबतीत त्यांचे जे काही मॉडेल्स होते किंवा त्यांचे जे काही कन्सेप्ट्स होते, ते अतिशय म्हणजे ॲक्सेप्टेबल होते. अ, कालच माझी आणि देशमुख सर आणि एस.डब्ल्यू. कुलकर्णी सरांची पुण्यामध्ये या निमित्तानं एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट झाला आणि देशमुख सरांनी आवाहन केल्याप्रमाणे मी आणि एस.डब्ल्यू. कुलकर्णी सर आम्ही दोघांनी सरांना जॉईन होऊन मॅडमच्या घरी जाऊन थोडंसं फॅमिली मेंबर्सचं सांत्वन करण्याचं ठरवलं आणि त्याप्रमाणे आम्ही तिघजण काल घरी गेलेलो होतो आणि फॅमिली मेंबर्सना देखील आजच्या ह्या मीटिंगच्या बाबतीत कल्पना दिलेली होती. आवर्जून सांगावंसं वाटतं की आपल्या ह्या MBSIच्या ग्रुपमध्ये मॅडमच्या दुःखद निधनानंतर अनेक जणांनी आपापल्या भावना किंवा श्रद्धांजली वाहिलेली आहे. आणि ते जे काय मेसेजेस होते, ज्यांनी मेसेजेस पाठवले श्रद्धांजलीचे, ते मेसेजेसचे स्क्रीनशॉट पाठवावेत असं मॅडमची कन्या अनुश्रीनं अपेक्षा व्यक्त केली होती. आणि त्यानुसार कालच रात्री हे MBSIच्या ग्रुपवरती ज्यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजलीचे जे मेसेज पाठवलेले होते, त्या सर्वांचे स्क्रीनशॉट घेऊन मी त्या अनुश्रीना पाठवलेलं आहे आणि त्यांनी त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देखील दिलेला आहे. कदाचित त्या इंडिव्हिज्युअल तुम्हाला सर्वांना कॉल देखील करतीलच. आता जे काही घडलेलं आहे ते सगळ्यांना आपल्याला स्वीकारावंच लागणार आहे. ईश्वरचरणी एवढीच प्रार्थना करेन की या दुःखातून सावरण्याची ताकद मॅडमच्या मिस्टर आणि त्या दोन्ही मुलींना किंवा त्यांच्या बाकीच्या सर्व नातेवाईकांना मिळो, हीच एवढी मी प्रार्थना करेन आणि माझे 2 शब्द संपेन. धन्यवाद सर. ठीक आहे माळी सर, अगदी बरोबर बोललात. तर आणखीन आपल्यापैकी कोणाला व्यक्त करायच्या आहे भावना? गोरे मॅडम. कोणीही? हा, कोण म्हणतंय? हॅलो, गोरे मॅडम. हा बोला मॅडम, बोला. येस, बोला ना मॅडम. हॅलो, हा, कोणी अजून आहे का? आता कोणीतरी बोललं असं मला वाटलं. बाकींच्या पैकी कुणी? हॅलो. हा बोला. नमस्ते सर, सर्वांना नमस्कार. खरं तर आपण म्हणजे आमच्या ज्या सर्वांच्या ज्येष्ठ सहकारी होत्या, आमच्या विद्याप्रतिष्ठान महाविद्यालयाच्या स्कूल ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी च्या माजी संचालिका आणि सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागाच्या माजी विभाग प्रमुख कैलासवासी सुषमा चाफळकर मॅडमचं दुःखद निधन झालं. हे ऐकून अत्यंत दुःख झालं. म्हणजे तसा आमचा परिचय हा कॉलेजपासूनच, परंतु सर्वात जास्त म्हणजे ज्यावेळेला BSc अप्लाइड बायोटेक्नॉलॉजी सुरू झालं आणि नंतर MSc ला काही कालांतरानंतर फिजिक्स विषय शिकवण्यासाठी मॅडमने आग्रहाने बोलवलं आणि त्या क्षणापासून त्यांचा सहवास लाभला आणि त्याच्यातनं त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची पूर्ण परिचिती आली. म्हणजे जर सांगायचंच म्हटलं तर अतिशय प्रचंड असा आत्मविश्वास होता, जिद्द होती आणि त्यांच्या कल्पना या सगळ्या सृजनात्मक असायच्या, अभिनव कल्पना होत्या. आणि जे काही जैवतंत्रज्ञान असो किंवा आमचं कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालयाचे इतर विभाग असो, या ठिकाणी विविध संशोधन प्रकल्प महाविद्यालयाला मिळवून देण्याची त्यांची एक कुशलता होती, कौशल्य होतं, त्यांची हातोटी होती आणि त्यांचे ते अनुभव अतिशय सहजरित्या त्या आमच्या बरोबर शेअर करायच्या.
आणि त्याच्यातनं त्यांचं कार्यकर्तृत्व आणि त्यांचं एकंदरीत योगदान हे फार महत्वाचं होतं. त्याच्यातनं खूप काही शिकायला मिळालं. नेहमीच त्यांच्याबरोबर काम करताना एक अधिकारवाणीने त्या म्हणायच्या की हे काम असं तुम्हाला केलं पाहिजे. मराठी विज्ञान परिषद असो किंवा त्यांच्यातले त्यांच्या विभागाचे किंवा मायक्रोबायोलॉजीचे इतर काही सेमिनार असो, त्याचं अँकरिंग करण्याचं जे काम होतं ते प्रत्येक वेळेला त्यांनी अगदी विश्वासाने की दिल्यानंतर मग त्याच्यात काही कुठे चूक होणार नाही आणि अजून जर काही नवीन असेल तर ते म्हणजे तुम्ही पण ऍड करू शकता. तर इतका विश्वास होता आणि त्याच्यातनं आपल्याला पण शिकायला मिळतंय नवीन काहीतरी आपण करू शकू. हा आमच्यातला पण आत्मविश्वास जागृत झाला. आणि अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे की सहजच नुकतंच माझ्या मुलाचं लग्न झालं आणि त्यावेळेला मी त्यांना आमंत्रण दिलं की मॅडम यायला पाहिजे. सर्व सहकुटुंब सहपरिवार ते आल्या आणि तुम्ही जर बोलवलं नाही म्हणजे तुम्ही इतक्या आपुलकीने बोलवत आहे तर मग नक्कीच येणार भेटायला आणि माझी सगळ्यांची भेट होईल. इतका जिव्हाळा आणि हृदयामध्ये भरलेला होता आणि त्याच्यातनं तरीही त्यांच्या सगळ्या परिस्थितीला सामोरं जाऊन त्या दुःख झेलत सगळ्यांना पुन्हा अजून आपल्याला काही नवीन देता येईल आणि त्यांचे अनुभव सांगता येईल ह्याच्याबद्दल त्या सतत जागरूक असायच्या. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या ह्या दुःखद निधनाने मनात कुठेतरी जे अतिशय कातर झालं मन आणि हळवे क्षण आले आणि दाटून आलं मन. भावना ज्या असतात त्या आपण व्यक्त करू शकत नाही अशा वेळेला. तर जे काय असतं ते सर्व परिस्थितीने जरी त्यांनी त्या परिस्थितीत स्वीकारलं तरी त्याच्यानंतर त्यांच्यातला तो हळवेपणा आणि अजून आपल्याला किती काम करायचं होतं आणि ते आपल्याला कशा पद्धतीने पूर्ण करता येईल या सगळ्याच जे काळजीमध्ये त्या परिवाराच्या इतर याच्यात सुद्धा त्या बऱ्याचशा गोष्टी करत होत्या. आमच्या सहकारी सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या आत्ताच्या प्रमुख आहेत प्राध्यापक निलिमा पेंढारकर, सहकारी प्राध्यापक देवी मॅडम. तर अतिशय मला असं वाटतं की पुत्रवत प्रेम केलं म्हणजे कन्या म्हणूनच असतील आणि त्या पद्धतीने खूप प्रेम केलं ते पण शेअर झाले आणि या सगळ्या याच्यातनं एकंदरीत सगळ्यांमध्ये स्वार्थाची भावना ठेवून त्यांनी जे काही आम्हाला दिलं ते आपण कधीही विसरू शकणार नाही आणि म्हणूनच त्यांचं हे कार्यकर्तृत्व योगदान आणि त्यांच्या हा प्रत्यक्ष निरंतर आमच्या स्मरणात राहील. त्यांच्या पवित्र आत्म्याचे लाभो आणि त्यांच्या परिवारास अनुश्री आशा चाफळकर सर असतील आणि चाफळकर कुटुंबीय यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती लाभो हीच ईश्वर प्रार्थना करते. धन्यवाद सर, आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मनपूर्वक हार्दिक आभार सर. धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद. तर अजून कोण बोलू इच्छित असेल तर सांगा, नाहीतर मी लगेच बोलायला सुरुवात करतो आहे. पण कोणाची इच्छा असेल, मला हॅलो. माहिती आहे भावना सगळ्याजवळ आहे. हॅलो. हा बोला. हा देशमुख सर मी बोलतो. ओके ओके. नमस्कार सर. नमस्कार. आजच्या या शोक सभेला उपस्थित असणारे डॉक्टर अरविंद देशमुख सर, पठाडे सर, इतर त्यांचे सर्व सहकारी, तसेच मायक्रोबायोलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजी या विषयाचे त्यांचे सर्व सहकारी, मी डॉक्टर भरत शिंदे, प्राचार्य विद्याप्रतिष्ठान कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय बारामती, आपल्या सर्वांच्या ज्येष्ठ सहकारी, विद्याप्रतिष्ठानच्या स्कूल ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीच्या माजी संचालिका आणि ज्यांनी जैवतंत्रज्ञान व सूक्ष्मजीवशास्त्र या दोन्ही विभागाच्या विभाग प्रमुखाची जबाबदारी पार पाडली, तसंच त्या जेजुरी महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य म्हणून कार्यरत होत्या अशा कैलासवासी सुषमा चाफळकर मॅडम यांचं दुःखद निधन झालं. मला वाटतं हे मला देशमुख सरांनीच पहिला फोन करून कळवलं. मला अत्यंत धक्का बसला. आपल्या सर्वांच्या प्रमाणे ज्यांना ज्यांना ही बातमी कळली त्यांना तीव्र दुःख झालं. मॅडम अत्यंत शिस्तप्रिय होत्या. आमच्याकडे मी इथे येण्याच्या पूर्वी फर्ग्युसन महाविद्यालयात होतो तेव्हा
तिथं व्होकेशनल बायोटेक्नॉलॉजी हा विषय सुरू केलेला होता आणि मला वाटतं 2003ला इथं बायोटेक्नॉलॉजी सुरू केला. तर त्या काळात बऱ्याच गोष्टींचा आदान प्रदान झालं. तिथल्या LIC कमिटीवरती त्या यायच्या आणि अत्यंत चांगल्या सूचना, ह्या गोष्टी पाहिजेत, ह्या नकोत, किंवा इथली जी स्टिअरिंग कमिटी होती तशा पद्धतीची कमिटी तुमच्याकडे आहे का, ती असली तर आणखी आपल्याला प्रगती करायला सोयीचं जातं. अशा बऱ्याच गोष्टी मला वाटतं सुरुवातीच्या काळात त्यांच्याकडून आम्हाला तिथं फर्ग्युसन मध्ये शिकायला मिळाल्या. मॅडम अत्यंत शिस्तप्रिय होत्या. त्यांना त्या कुठल्याही युनिटमध्ये असू द्यात, म्हणजे जिथून त्यांनी PhD केलं, MSc केलं किंवा विद्याप्रतिष्ठानमध्ये होत्या, तर त्या प्रत्येक संस्थेचा प्रचंड अभिमान त्यांना होता. त्या अत्यंत जिद्दी होत्या, चांगल्या प्रशासक होत्या. त्यांच्याकडं बऱ्याच कल्पनांचं भांडार होतं. विविध विषयावरती काम करणाऱ्या लोकांच्या त्या संपर्कात होत्या आणि तशा पद्धतीचं मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणचे प्रोजेक्ट असतील किंवा ज्या फंडिंग एजन्सी असतील अशांकडं मला वाटतं सादरीकरण करणं आणि त्याच्यातून अनुदान मिळवणं, अशा पद्धतीचं काम त्यांच्या बायोडाटाकडे नजर टाकली तर निश्चित आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येतं. सो त्यांचा मायक्रोबायोलॉजी जरी विषय असला तरी जैव तंत्रज्ञानावर जास्त प्रेम होतं. त्यातील विविध पातळीवरचे अनुभव आणि त्या क्षेत्रातील तज्ञांशी त्या मला वाटतं आमच्या इथं पण अगदी MSN स्वामीनाथन सरांना बोलवलेलं होतं, किरण शाह मुजुमदारांना सुद्धा त्यांनी बोलवलेलं होतं. बऱ्याच लोकांना मायक्रोबायोलॉजीच्या मंडळींच्या बरोबरही त्यांचे चांगले संबंध होते. इवन मला वाटतं देशमुख सरांचा आणि त्यांचा जरी सर कराडला असले तरी चांगल्यापैकी संपर्कात होत्या. बऱ्याच चांगल्या वाईट गोष्टी सरांशी शेअर करत होत्या आणि सर मला वाटतं त्यांचे मार्गदर्शक म्हणून चांगलं काम केलं, कारण ही माहिती मला सरांच्याकडूनच कळायची. तर मला वाटतं त्यांचं कार्यकर्तृत्व असेल, त्यांचं विविध विषयातील योगदान असेल, ज्या कॉन्फरन्सेस, सेमिनार्स किंवा विषयाच्या कार्यशाळा त्यांनी केल्या, त्यांनी त्यांच्या सहवासातील ह्या महाविद्यालयातील असतील किंवा इतर आता बऱ्याच लोकांनी अगदी रिसोर्स पर्सन म्हणून एखाद्या कॉन्फरन्स मध्ये काम केलं, तर अशा प्रत्येक व्यक्तीच्या मनावर ठसा उमटवलेला होता. अशा या मॅडम आपल्यामध्ये नाहीत हे मला वाटतं मन मानत नाही, परंतु जी वस्तुस्थिती आहे ती आपल्याला ऍक्सेप्ट केली पाहिजे. मी मॅडमच्या आत्म्यास चिर शांती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्यांच्या कुटुंबियास, चाफळकर कुटुंबियास हे कधीही न भरून येणार जे दुःख त्यांच्या निधनाने झालेले ते सहन करण्याची शक्ती मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. जवळजवळ बरेच जण बोललेले आहेत, पण अजूनही कुणाला एखाद दुसऱ्याला बोलायचं असेल तर बोलू शकता, अन्यथा मी आपले विचार मांडणार आहे. सर हॅलो. हा बोला. सर एक स्टुडंट पर्स्पेक्टिव्हनी बोलायला आवडेल, चालेल? हो बिलकुल बिलकुल. माझं नाव रुही फलटणे. मी 2009 बॅच BSBT होते बॅचलर्स अँड मास्टर्स साठी. And maybe so as a student perspective, so far we've heard a lot of perspective from her colleagues, Dr. Sushma Safalkar's colleagues and friends, family friends. I would like to present our thoughts as students. So I and some of my batchmates are in the call. So we were a batch of 2009, which was the second batch in VSBT. And I think that holds a special place because
VSBT had just started, and it was as if a team with a building up the institute. And at that time, VSBT gave us so many opportunities, great facilities, great labs, and great teachers. And already in the call, I see Sharma sir, Borse sir, Deshpande madam, who have taught us different subjects. And as everybody has said, ma'am, Sushma Zafarkar ma'am, she was a pillar of strength in this institute. And as everybody has also mentioned how strict she was, that was true. But I think behind this strict nature, she was a person who loved the subject, who loved her students so much. And eventually you understand that that strict nature also molds you in a way which helps you in your career, in your personal and professional growth. So I think at this point, when we all heard that we have lost ma'am, it brought back so many memories, and it is a really a big loss to us as well. So may her soul rest in peace, and I really pray that the family gets the strength to cope with this major loss in their lives. And thank you very much for the arranging this condolence meet. Thank you. धन्यवाद. एक विद्यार्थिनी या नात्यानं डॉक्टर रुही यांनी विचार मांडले. धन्यवाद. आणखीन कुणी आहे का? नसेल तर मी बोलायला सुरुवात करणार आहे. त्याच्या आधी कोणाला पाहिजे असेल तर संधी देतो. नीलिमा मॅम, मी सुरुवात करतो आहे. ओके. तर आता ज्यांनी विचार मांडले आणि ज्यांनी विचार मांडले नाही त्यांच्या मनात देखील हेच विचार आहेत. ज्या दिवशी सुषमा मॅडम गेल्या असा मला फोन स्वाती पेशवे मॅडम कडून आला. तर ती एक शॉकिंग न्यूज होती निश्चितपणे, की एक 15 मिनिटात अर्ध्या तासात सगळा मागचा जीवनपट, त्यांच्या बरोबरचा सहवास डोळ्यासमोर तरळून गेला. चाफळकर मॅडम आणि माझे कॉन्फरन्सच्या अकॅडमिकच्या निमित्ताने जे संबंध आले ते 1996 पासून आहे. 1996 ला मी कराडला कॉन्फरन्स, पहिली कॉन्फरन्स माझ्या आयुष्यातली मी घेतली होती. आणि त्या कॉन्फरन्सला निलिमा मॅडम आणि चाफळकर मॅडम दोघी त्या महाविद्यालयाच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आल्या. त्यावेळेस पहिल्यांदीच माझी त्यांची ओळख झाली आणि भेट झाली. त्यानंतर माहिती कळत गेली, फारसा कॉन्टॅक्ट आला नाही, की हळूहळू त्यांना डायरेक्टर म्हणून नेमण्यात आलं विद्याप्रतिष्ठानच्या बायोटेक्नॉलॉजी युनिटचं. आणि मग त्यांनी मला एक दोनदा बोलावलं बघण्यासाठी. ते सगळं सेंटर बघितल्यानंतर मी अचंबित झालो, की अत्यंत मोठी रिसर्च इन्स्टिट्यूट जशी असते तसे वेगवेगळे इक्विपमेंट्स त्या लॅबोरेटरीमध्ये बघितल्यानंतर, आणि ते मी कसे मिळवले, प्रोजेक्ट कसे मिळवले याची माहिती त्यांच्या तोंडून आहे. हळूहळू मायक्रोबायोलॉजी सोसायटीला देखील त्यांनी इतकी मदत केली, म्हणजे आम्ही दोघंही एकामेकाला पूरक. त्यांनाही वेळोवेळी माझं गायडन्स झालं. कुठेही अडचण आली, कुठेही प्रॉब्लेम आला की आवर्जून त्या मला फोन करायच्या. नुसतं भारतातच नाही
तर बांगलादेशमध्ये आम्ही दोघं बरोबर गेलो एका कॉन्फरन्ससाठी. मॉरिशसला जी मी आयुष्य केली, तर मॅडम आणि मॅडमचे मिस्टर दोघंही त्या कॉन्फरन्सला आले होते. आणखीन आमचे रिलेशन वाढले गेले आणि त्यांच्या काही गोष्टी मला फार आवडायच्या. कुठली गोष्ट त्यातली प्रामुख्याने, तर त्या ज्यावेळेस कमिटीवर जायच्या वेगवेगळ्या, तर त्या कमिटीवर गेल्यानंतर कधीच त्यांनी तडजोड केली नाही. की म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपण इतकं माइल्ड राहतो की नियमाकडे दुर्लक्ष करतो, काटेकोरपणाकडे दुर्लक्ष करतो आणि फक्त रिलेशन वाढवण्याचा प्रयत्न. मॅडमने ते कधीच केलं. मॅडमने रिलेशन बाजूला ठेवलं आणि त्या कमिटीवर जे दिलेले नियम आहेत, ज्या अटी आहेत, त्याची पूर्तता होत नसेल तर वेळोवेळी त्यांनी खडसा उठवला. वेळोवेळी त्यांनी आग्रह धरला पूर्तता करण्याचा. बऱ्याच लोकांना ते आवडत नसे. माझ्याकडे लोक तक्रारी सुद्धा करायची, परंतु मला त्यांचं ते वागणं खूप आवडायचं. आणि मग म्हणजे त्यांचा जो करारी स्वभाव, आता सगळ्यांनीच उल्लेख केला, करारी स्वभाव, करारी, खरंच एक दृष्टी होती. त्या दृष्टीमुळं विद्या प्रतिष्ठानला एक वैभव प्राप्त करून, म्हणजे मला जी माहिती आहे, तर आदरणीय शरदचंद्रजी पवारांच्या अत्यंत जवळ गेलेल्या मॅडम, आणि पवार साहेब आपल्याला माहिती आहे सहजासहजी ते जवळ घेत नाही. त्यांनी तपासणी करून त्यांना खरंच स्पार्क दिसत असेल, आणि ज्यावेळेस त्यांच्या निधनाची बातमी आली की 1 दिवसामध्ये पवार साहेबांनी त्यांना कंडोलन्सचं पत्र पाठवलं, हे मला त्यांच्या मिस्टरांनी सांगितलं. म्हणून अत्यंत बरं का धडाडीच्या, कष्टाळू आणि खूप मोठ्या आयडिया डोक्यात असलेल्या मॅडम. सातत्यानं माझे त्यांचे अत्यंत घरोब्याचे संबंध. त्यांच्या घरी नातीचा कार्यक्रम होता एक 2-1.5 महिन्यापूर्वी, 2 महिन्यापूर्वी. मला पत्रिका तर पाठवली, आवर्जून फोन केला. पण नेमका त्याच वेळेस मी रांचीला असल्यामुळे मी त्यांना सांगितलं, मॅडम मी बाहेरगावी आहे, मी नंतर येईन. पुन्हा त्यानंतर दुर्दैवानं माझं जाणं होऊ शकलं नाही. आणि अचानक हा निरोप आला, जो अगदी अनपेक्षित होता. त्यांच्या मिस्टरांनी सुद्धा मला सांगितलं की आम्ही ज्यावेळेस दवाखान्यात ज्यावेळेस ऍडमिट झालो सर, स्वप्नात सुद्धा आलं नाही म्हणे आमच्या की हे ऍडमिट केलेलं शेवटची वेळ असेल. पुन्हा त्याच्या आधी सुद्धा ऍडमिट व्हायच्या, 2 दिवसात बऱ्या यायच्या. असंच आता किरकोळ आहे, 2 दिवसात बरे होऊन घेऊ असा विश्वास होता. परंतु निसर्गाच्या मनात काय असतं हे आपल्याला कल्पना नसते, आणि आपल्याला फक्त ते सहन करावं लागतं, ते मान्य करावं लागतं. आणि म्हणून त्यांचं निधन अकल्पित असं अर्ध्यावरती निघून जाणं, कारण मला असं सांगितलं की त्या जर नॉर्मल सर्व्हिस मध्ये असल्या तरी मागच्या 30 डिसेंबरला रिटायर झाल्या, म्हणजे नुकतीच त्यांना 60 वर्ष पूर्ण झाली. 60 वर्ष आणि काहीतरी 14-15 दिवसाचं आयुष्य मिळालेल्या या चाफळकर मॅडम त्या गेल्यामुळं विषयाचं निश्चितच नुकसान झालेलं आहे. सोसायटीचं तर नुकसान आहेच, पण विषयाचं फार मोठं नुकसान आहे. मला कुठलीही काम लागलं, कमिटी लागली की मी चाफळकर मॅडमचं आवर्जून नाव घ्यायचो आणि त्यांना कमिटीत घालायचो, आणि त्या आपलं काम अत्यंत चोखपणे बजावत. दुर्दैवानं त्या आज आपल्यात सहन होत नाही, परंतु ईश्वर इच्छा मान्य करावीच लागते. आपल्या हातात एकच गोष्ट होती, ती म्हणजे ईश्वराला प्रार्थना करणे
आणि त्यांच्या घरच्यांना हे दुःख सहन करण्याची ईश्वरानं शक्ती द्यावी, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना मी व्यक्त करतो. याच्यानंतर 2 मिनिटं आपण स्तब्धपणे आपल्याच जागी उभा राहू, त्यांना श्रद्धांजली वाहू. आणि निलिमा मॅडमला मी विनंती करेन की एक सोसायटीच्या वतीनं एक दुःखद ठराव करून तो त्यांच्या घरी किंवा त्यांना मेलवर तो पोचता करावा. म्हणजे भरत शिंदे सरांची इन्स्टिट्यूट आणि आमची मायक्रोबायोलॉजी इन्स्टिट्यूट या दोन्हीही त्यांच्या दुःखामध्ये सहभागी आहे, अशा प्रकारचे ठराव करून आपण त्यांच्या कुटुंबियाकडे देऊया. धन्यवाद. तर आता आपण सगळे आपल्या जागी 2 मिनिटं उभा राहू, श्रद्धांजली वाहू. धन्यवाद. ओम शांती शांती शांती. सर्वांना धन्यवाद. आणि केलेला दुःखद ठराव माझ्या आणि शिंदे सरांच्या सहीने तो त्यांना पाठवण्यात येईल आणि त्याची एक कॉपी ग्रुपवर टाकण्यात. धन्यवाद.